यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर क्लासेस के अंदर हम डिक्टेटरशिप का रोल प्ले करते हैं। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि एक डिक्टेटर खड़ा है और एक प्रजा उनको सुन रही है एंड द प्रजा गोज़ बैक एंड देयर इज़ नो आउटपुट। लेकिन मुझे ये लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट इन द यूपीएससी टू गेट दैट आउटपुट आउट, एंड इन दैट आउटपुट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम स्टूडेंट्स से बात करें, स्टूडेंट से पूछें कि उनकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, या उनसे ओपिनियंस लें, विच इज़ नॉट हैपनिंग इन द क्लासरूम्स. So that is the reason we have come out with this great idea or initiative or creativity, whatever you can call it as, the ventilation space. We need that जो students हैं हमारे institute के, वो मुद्दों पे discussions करें, बात करें, क्योंकि at the end of the day they are going to be the tomorrow's officers, and it's important कि वो लोग ये जो issues हैं हमारे देश के सामने, हमारी society के सामने, उनको खुद discuss करें, debate करें. सो द आइडिया इज़ कि हम चाहते हैं कि ऐसा एक जो एक सेटअप दे दें उनको, उन्हीं की सिटी के अंदर, जहाँ पे दे कैन डिस्कस आउट थिंग्स, दे कैन क्विज ईच अदर आउट, एंड उनकी जो अपनी पर्सनालिटी है वो डेवलप होके बाहर आए. तो आज इसका हम पहला सेशन कंडक्ट कर रहे हैं. सो वी हैव डिज़ाइंड इट दिस फॉर्मेट कि हमने 3 दिन रखे हैं हफ्ते के अंदर, जस्ट फॉर 1 आवर, और इसके अंदर हम मॉर्निंग 10 to 11 करेंगे इसको. फर्स्ट डे विल बी द डिबेट सेशन, आज जैसे डिबेट सेशन है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिबेट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी पिछले 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक कोर्ट की जजमेंट आई है ऑन हिजाब बैन. देयर वाज अ डिवाइडेड ओपिनियन, सो वी विल डिस्कस दैट आउट. इसके अलावा हम कल जो है वो एक रैपिड फायर क्विज करेंगे ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड थर्ड डे विल बी मेंट फॉर द प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे एक स्टूडेंट एक प्रेजेंटेशन देगा एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जो यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन. देखकर पहला मैं दोनों तिरानू ठीक है रूल समझा था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ वॉट शुड मैटर, क्योंकि तुसी फिर एक दूजे की गाला कड्डोगे बह के. रूल नंबर 1 ये है कि सबनों सारे बच्चों को टाइम अलॉट किया जाऊगा शुरू, ठीक है, सारे बच्चों को टाइम अलॉट किया जाऊगा, एंड इट इज़ जस्ट 2 minutes, ठीक है, फॉर एवरीबडी टू स्पीक देयर वट एवर दे हैव प्रिपेयर्ड. ओपनिंग स्टांस होगा, तुसी एक टीम का मैंबर चूज़ करोगे जो ओपनिंग स्टांस दूगा, तुसी एक टीम का मैंबर चूज़ करोगे जो एक ओपनिंग स्टांस दूगा, ठीक है. ओपनिंग स्टांस दे विच मतलब तुसी तुहाडे ग्रुप का जोड़ा पूरा वो है ना, रीज़न की है वाई, वो तुसी कंप्लीट करोगे, तुसी भी कंप्लीट करोगे, ठीक है, समझ गए. उस तो बाद एक एक करके एक बच्चे तो जो है पूछा जाऊगा, है ना, राइट फ्रॉम यू, फिर तुहाडे तो इधर आवांगे, फिर इधर आवांगे, फिर इधर आवांगे, फिर इधर आवांगे. जो एक बारी तुसी आपदे पॉइंट्स जोड़े लैके आए हैं, तुसी आपदे देते, फिर आप रिबटल का सिस्टम बनावांगे. रिबटल्स दे विच की होगा, जो नैक्सट टॉपिक होगा रिबटल्स का, वो वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि तुसी एक दूजे को रिबट करते पे ऑन द पॉइंट्स मैंशन. फिर फाइनली जाके डिबेट असी कंक्लूड कर देंगे. सो द फर्स्ट पार्ट इज़ द ओपनिंग स्टांस, where you are going to open for the group, and then there is somebody who is going to open from this group. The second is giving individual arguments, ठीक है, everybody will give their arguments, you will give your arguments, and the third will be rebuttal and clash. Rebuttal and clash ਦੇ ਵਿੱਚ लास्ट से आप देखेंगे कि कौन कितना का शुद्ध हिंदी बोल रहा है, ठीक है, हिंदी नहीं शुद्ध बोल रहा है, गंद नहीं पा रहा, ठीक है. दैट इज़ वॉट द आइडिया इज़ कि डिबेट के एंड पे जाके आप लड़ पाएंगे एंड फाइनली फिर चले जाओगे. दिस इज़ द लॉजिक, समझ गए सारे यार, है ना. एंड 2-3 चीज़ा है, हर एक स्टूडेंट को टाइम मिलेगा, तुसी किन्ने क एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, लॉजिक्स नाल डिबेट करते हो, वो मार्क्स मिलणगे. थोड़ी वॉइस अगर ऊपर होएगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, या थोड़ी वॉइस बहुत ज़्यादा डाउन होएगी तो दोनों के मार्क्स कट्टे जाएंगे. दोनों चीज़ा ही नहीं तुसी वो करनियाँ. तीजी जज नूं तो जमा ही नहीं गाला कढ़निया, जज नूं गाला कढ़ांगे तो जमा ही बाहर हो, ठीक है. चौथी रिबटल करना है, क्लैश नहीं करना. आई विल आइडेंटिफाई वैन द क्लैश इज़ हैपनिंग एंड आई विल आइडेंटिफाई वैन द रिबटल इज़ हैपनिंग. रिबटल मतलब है कि तुसी रिस्पॉन्स दे रहे हो अगले दी डिबेट का, ठीक है. वी आर नॉट हेयर द पार्लीमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट वी आर फॉर सम पोलिटिकल दिस थिंग. रिडंडेंसी विद मार्क्स भी कट्टे जाएंगे, मतलब अगर तुसी टॉपिक तो इलावा कुछ होर गल करी जाते हो, है ना, वो भी मार्क्स कट्टे जाएंगे. एग्जाम्पल्स जिन्ने ज़्यादा होंगे उन्ना बैटर है,
ਕੇਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦਾ ਕੇਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਸਰੋ ਦੀ ਸਪੇਸ ਸੈਟਲਾਈਟ ਇਹ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੇਸ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਾਇਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋਰਲੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਂਸ। ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਂਸ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਂਸ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਯੋਰ ਲੀਡਰਸ ਫॉर 2 ਮਿੰਟਸ, ਟੇਕ 1 ਮਿੰਟ, डिबेट विल गोइंग टू बी हैपन फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट्स की डिबेट होगी, विल स्टार्ट 10:15 होए है 10:25 बस 11 बजे तो प्लीज़ टाइम पे आओ नैक्सट टाइम। तो 10 बजे का टाइम है, तुम 9:50 इतने होने चाहिए हो, ठीक है। 10 10:15 तुम आ रहे हो, 10:30 डिबेट शुरू हो रही है, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। सो मेक श्योर दैट यू आर कमिंग एट 10 एट 9:50, ठीक है। हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग, हो रही है, ठीक है। करो स्टार्ट, लीडर चूज करो अपना। मोहिता तुसी केड़ा लीडर? इधर मोहिता चूज कर ली इन्होंने। पवित्र एवरी जोकर एज अ बैटमैन, मेरे पता सी यही होने दोनों बैटमैन दे जोकर। स्टार्ट। Secularism is applicable to all citizens, so allowing one community to wear religious symbols would be an antithesis to secularism. The constitutional goal of fraternity would be defeated if allowed to carry to class. Hijab matlab hijab is allowed to carry to class. ओपनिंग चांस देता तुसी? हाँ जी, तो ओपनिंग चांस ਸਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਕ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਡਰੈਸਿਸ 'ਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਡਿਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਿਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲਸ ਹੈ, ਕੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਿਲਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਰੋਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਰੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਲਰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਐਟ ਪਾਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। 2 minutes, ठीक है। Now we'll start with the individual partners, ठीक है। एंड ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਲਓਗੇ, ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ। ਦੇਖੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸ਼ੁਡ ਮੈਟਰ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜੋ ਤੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਕਿ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੀ। ਹਿਜਾਬ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਓਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਉਹ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਿਜਾਬ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਲਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਰ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਆਪਣੀ ਕਲੋਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਹਿਜਾਬ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਨ ਫੋਮ,
ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਂਡਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮੈਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੂਮੈਨ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਐਸੈਂਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੀ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਉਣੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੈਸ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਜਾਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਲਚਰਲ ਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਟ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 133 ਕਲੌਜ਼ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਕਰੂਗੀ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਅਮੰਗਸ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਡਹੇਅਰ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਐਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਹੈਜ਼ ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਰੰਟਡ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)A। ਤਾਂ ਸਰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਫ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਿਲ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਸਪੀਚ। ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। Second thing, no fundamental right is absolute and can be curtailed by following due procedure, and that the freedom of conscience and religion under Article 25 is subjected to restrictions provided under Article 25(1). Such right is not subject to public order, morality and health, but also other provisions of Part 3, for example, Article 14, which provides equality before law. So second thing, we talk about idea of fraternity. Idea of fraternity has to be applied on ground realities. ठीक है, within some students ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਹੈਡ ਸਕਾਰਫ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਲੱਗਣਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲੱਗ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, overtly they will overtly appear different. Sir, and last point I would like to say is that religious belief cannot be carried to a secular school maintained out of state fund. ठीक है, इन्होंने elaborate कर सकते हो? Sir, Article 28 of in the Constitution of India, freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institutions. Article 28(1) says no religion instruction shall be provided in any educational institution wholly or maintained out of state funds. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ? ਸਰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੈਨਲ ਨੂੰ? ਆਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਜਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰਲਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ stopped to wear that hijab from during the like non-school hours or during in the market or at their places, not in the school. सर जो ये हिजाब है ना, यहाँ पे डाल के तो वो आते हैं, एक जैसा नहीं लगता कि मतलब एक बच्चे सारे इकट्ठे बैठे हैं, वो एक जैसे तो लगते नहीं हैं। और इससे जैसे वो पता भी लगता है कि वो मुस्लिम्स हैं, है ना, वो हिंदू हैं या फिर वो सिख हैं, तो इससे
डिस्क्रिमिनेशन सी होती है। हम हमें ऐसे लगता है कि यार ये तो मुस्लिम है, कई लोग तो बातें भी नहीं करते उसके साथ कि यार तू तो मुस्लिम है ना। तो ये भी ख़त्म करना चाहिए हमें कि अगर हिजाब नहीं होगा। और मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी हैं, उनका मानना ये है कि अगर मुस्लिम लड़की है वो अगर ढक के रहेगी ना तो अच्छा रहेगा कि उनके कल्चर के लिए। पर ये ऐसा थोड़ा होता है कि हम ऐसे मतलब लड़कियों को ढक के रहें। वो कहते हैं कि लड़कों का मतलब माइंड नहीं ख़राब होगा तो फिर लड़के ढक के रह ले, लड़कियों क्यों रहे। तो फिर इस कारण बैन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, ओके। तो ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਟੀਮ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 7 ਤੋਂ 8 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਬਟਲ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਬਟਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਤੋਂ 8 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਮਨ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਇਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਦੈਨ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਇੰਪੋਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਔਨ ਦ ਵਿਮਨ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਈਰਾਨ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਬੈਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਚੌਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਜੋ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਹੈ ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡਰੈਸ ਇਕੁਅਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਰੈਸਿਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਂਡ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵਨ ਡਰੈਸ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਡਰੈਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਨੇਮ ਕਾਲਿੰਗ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕੁਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੜਾ ਕੰਘਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਜਾਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਟੋਟਲ 7 ਤੋਂ 8 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਮੈਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਬੈਟਮੈਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਕਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਵਿਊ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਰੱਖਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਈ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਵੀ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਿਬਟਲ ਅਤੇ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 7-8 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਬਟਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 7 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਰਿਬਟ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਅ ਸਮਾਲ ਰਾਈਟ ਅਪ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर 5 ਮਿੰਟਸ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿਲ ਲੀਵ ਦ ਡਿਬੇਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਵਿਦ ਖੁਸ਼ਨੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂੰਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਥਰੋ ਦੈਟ ਗਾਈ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 10-10 ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 4 ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 12.5 'ਚੋਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਟਵੀਨ ਬੋਥ ਦ ਗਰੁੱਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਡੋਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਖੁਸ਼ਨੂਰ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਚੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਗੁੱਡ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ਨੂਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਖੁਸ਼ਨੂਰ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, आपके बोल है ना।
ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਹੈ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ ਦੇਈਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸਰ। ਉਹ ਇੰਟਰਰੇਸ਼ੀਅਲ ਮੈਰਿਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਈਟ ਦੇ ਬਲੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਕੇਟ ਹੋਣ ਦਈਏ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਬੈਰਸ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਕੁੜੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀਅਰਡ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸਰ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਪਰੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਟਰੀਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਆ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪ ਦਾ ਬਲੀਫ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰ। ਫਿਰ ਮੋਹਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਡ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲਾ ਅੱਡ ਦਿਖੂਗਾ, ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਅੱਡ ਦਿਖੂਗਾ ਸਰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰ ਫਿਰ ਆਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲੂਗੀ ਸਹੀ। ਓਕੇ, 2 minutes is over, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਹੀ ਹੈ ਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਸਕਾਰਫਸ ਪਾ ਕੇ ਹੈਡ ਸਕਾਰਫਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਡ ਸਕਾਰਫਸ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਟੋਲਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੇਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਲਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1) ਦੀਆਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਮੋਰੈਲਿਟੀ, ਡੀਸੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਸੈਂਸੀ ਨੂੰ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਨਿਊਡਿਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਲਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਸਰ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰਲੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇੰਨੀ ਵਾਈਡ ਸਪੈਕਟਰ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਵਾਈਡ ਸਪੈਕਟਰ ਆਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਲਚਰਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਟ। ਦ ਮੁਗਲ ਰੂਲਰ ਸੀਗਾ ਸਰ ਅਕਬਰ, ਉਹਨੇ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਬੈਲੀਅਨਸ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਰੈਬਲਸ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼। ਸਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਹਿਜਾਬ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬੁਰਕਾ, ਖਿਮਰ, ਹਿਜਾਬ, ਨਿਕਾਬ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਰਿਫੀਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਂਝ ਵੀ ਸਕਾਫ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਂਝ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ ਸਰ।
ਸਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀਕਲਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ 19 ਤੇ 25 ਰਾਈਟ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਚੋਇਸ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣ, ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜੋੜਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਅਗਰ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਗੇ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਨਾਈਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਸਰ, ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਨ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਗੜੀ ਦਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਵਨ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਮਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਡ ਸਕਾਰਫ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦਾ ਆਪਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਡ ਸਕਾਰਫ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈਡ ਸਕਾਰਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਧੀਆ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਘੱਟ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਮਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਟ ਅ ਵੇਅਰ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਟੂ ਪੋਕ ਯਰ ਨੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸਿਸ ਲਾਈਫ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਨੀਬਡੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 19, ਆਰਟੀਕਲ 25, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਲਾਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਫਰੋਮ ਦ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਗਰੁੱਪ,
ਕਿ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਐਂਡ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਰਿਬਟਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ that is not something which has to happen because every religion has their own sacrifices, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਐਂਡ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ should not be a reason for you to wear something or not। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੇਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਰਨਡ ਹੈ ਨਾ ਥਿੰਕਰਸ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, they will not be addressing to the judge, they will be addressing to each other। ਇਹ ਰਿਬਟਲਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਏ ਅ ਸਮਾਲ ਰਾਈਟ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ।